monumental, invisible force. Thanks to this force, the sun shines, planets rotate, and mankind follows the path of progress. Every year, the Earth's population increases, accompanied by a growth in energy consumption. New cities, factories, roads, and data centers are being built all over the globe. The energy of the future is no longer just a phrase, but a genuine challenge of our time. Can energy efficiency become a genuinely valid fifth type of fuel? The cybersecurity of energy systems is critical to the development of the industry. Could the merger of electricity and information networks lead to a new community larger than the global internet? Human capital, an intellectual resource for energy development. Can the computer replace a human being? Can natural gas become the leading player in fuel and energy balance? Can oil maintain its leading position today? When the world is changing and unstable, intelligent solutions and decisive action are required. It is time to strengthen energy partnership, a partnership for sustainable development. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to this plenary session. Let me introduce the members of our panel while we wait for our special guest. But to my left, we have Bob Dudley, the CEO of BP, who's been with BP for 40 years and has lived and worked in Russia for a decade. Next to him, Mohamed Barkindo, Secretary General of OPEC, who previously led the Nigerian National Petroleum Corporation and headed Nigeria's technical delegation to the UN climate negotiations. Next to him, Darren Woods, CEO of ExxonMobil since 2017, and has been with the company for 25 years, taking over from Rex Tillerson when he became Secretary of State. To his left, Rainer Seele, who runs OMV, Austria's leading oil and gas company, which has had a 25-year partnership with Gazprom. And to his left, Pekka Lundmark, President and CEO of Fortum, who has been with the energy industry for 4 years. So he is the junior, the youngest on the panel, if you like. Now, while we wait for our guest, I want to just have a conversation. And gentlemen, it may be that I need to interrupt you if we hear that we are ready to start the full session. Mr. Barkindo, you just had a meeting with President Putin. Could you share with us how the meeting went and tell us OPEC's perspective on the oil price? The ambition of keeping the oil price stable has been pretty successful in recent years. How do you account for that, and what are you pleased with? Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellencies, Your Highness, distinguished delegates, friends and colleagues, it's great to be back in Moscow at the Russia Energy Week to meet such an array of industry colleagues and friends. We have had, as usual, a very warm and productive meetings with President Vladimir Putin, who has had continued interest in our work in OPEC and in our cooperation with the non-OPEC producing partners in the Declaration of Cooperation. He has been constantly a pillar of support to this cooperation.
And I said I may have to interrupt you, and I'm going to have to. So thank you very much for that, and we'll hear some more from you. But now I think we're ready for our special guest for this plenary session. Дамы и господа, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Уважаемые друзья, дамы и господа, сердечно приветствую всех вас в Москве на Российской энергетической неделе. По традиции, среди участников и гостей форума руководители ведущих мировых компаний и отраслевых объединений, министерств, ведомств, авторитетные специалисты и эксперты, словом, те, кто задает контуры будущего глобальной энергетики. В этом году, и нам очень приятно это отметить, у нас рекордное число участников. Это говорит о том, что форум набирает обороты. 10,5 тысяч участников, более 200 компаний из 80 стран мира. Уверены, в основе такого интереса лежит стремление к сотрудничеству, к повышению доверия. Все это нацелено на технический и технологический прогресс ТЭКа, на обеспечение энергетической и экологической безопасности планеты. Мы видим, как вместе с увеличением масштабов взаимосвязанности мировой энергетики возрастает ее чувствительность, как нестабильность в отдельных регионах отражается на глобальном уровне спроса и предложения. Только что с генеральным секретарем ОПЕК мы как раз именно об этом и говорили. В этих условиях крайне важно использовать все механизмы для балансировки рынка, с учетом интересов всех стран находить взаимоприемлемые развязки. Ярким примером такого диалога стала сделка ОПЕК+. Первое в истории успешное взаимодействие стран-участниц ОПЕК и государств, не входящих в эту организацию. Нам вместе удалось добиться результата, который устроил и производителей нефти, и ее потребителей. Создал условия для дальнейшего развития нефтяной отрасли, для запуска новых долгосрочных проектов. Россия остается ответственным участником ОПЕК+. И мы уверены, что наше сотрудничество будет развиваться. Причем речь идет не только об уровне добычи нефти, но и о тесной кооперации по таким направлениям, как внедрение новых технологий добычи, переработки, транспортировки углеводородов, решение экологических проблем. По мнению экспертов, потребление энергоресурсов в ближайшие годы будет расти. Прежде всего в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также на традиционных рынках, таких как Европа. И здесь на первый план выходит надежность и предсказуемость поставок. Работа по общим прозрачным правилам, свободным от недобросовестной конкуренции в политической обертке, когда под надуманным предлогом вводятся ограничения на деятельность энергетических компаний или их партнеров. Но и в этих условиях мы демонстрируем ответственный деловой подход, в том числе в отношениях с нашими многолетними партнерами в Европе. Убеждены, как бы ни кипели эмоции и страсти, какие бы нечистоплотные приемы не использовались против нас, надо руководствоваться фундаментальными принципами прагматизма, надежности, видения общего будущего. Мы и намерены, и будем поступать именно так. Россия обеспечивает стабильные, бесперебойные поставки газа на европейском направлении. Мы продолжаем реализацию крупных инфраструктурных проектов, таких как газопроводы «Турецкий поток», «Северный поток». Морской участок турецкого потока завершен. Идут работы на суше.
Северный поток-2 также строится по графику. Уже проложено свыше 82% маршрута. Вновь подчеркну, эти проекты реализуются совместно с европейскими компаниями и носят исключительно коммерческий характер. Я хочу это еще раз подчеркнуть. Здесь нет никакой политической подоплеки. Задача этих проектов – диверсифицировать маршруты поставок газа, убрать транзитные риски и тем самым укрепить энергетическую безопасность Европы. Именно поэтому логика нормальных деловых отношений берет верх над попытками сделать энергетику заложником политических разногласий. И, конечно, у нас появляются новые стимулы развивать сотрудничество с теми, кто не поддерживает такую логику. Логику недобросовестной конкуренции. В частности, в Азии спрос на углеводороды растет, увеличивается. Он растет быстрее, чем в Европе. Россия уже стала крупнейшим экспортером нефти в Китай. За последние 10 лет наши поставки нефти в эту страну увеличились в 4,5 раза, а нефтепродуктов в 2 раза. К концу года планируем запустить и газопровод Сила-Сибирь. Он станет частью восточного маршрута, по которому в КНР будет поставляться российский газ. Вместе с иностранными партнерами мы развиваем и новые емкие рынки и направления. Работаем в такой перспективной нише, как производство сжиженного природного газа. Отмечу, что с начала века число стран-потребителей СПГ выросло более чем в 5 раз. Спрос увеличился почти вдвое. По некоторым оценкам, через 5-10 лет на долю СПГ будет приходиться половина мировой торговли газом. С учетом этих тенденций мы разрабатываем ресурсную базу Арктики, развиваем Северный морской путь и наш транзитный флот, транспортный флот. Расширяем, он, собственно говоря, и является в то же время транзитным, так что это практически не оговорка. Расширяем географию поставок российских углеводородов. Так, благодаря проекту Ямал-СПГ доля России на глобальном рынке СПГ увеличилась более чем вдвое и сейчас составляет около 9%. Да, для России это пока немного, но это заметный прогресс. Вместе с компаниями из Франции, Японии, Китая мы реализуем проект Arctic SPG-2. Он даст еще 20 миллионов тонн газа в год. Низкая себестоимость добычи и привлекательная логистика делает российские СПГ-проекты одними из самых конкурентных в мире и позволяет рассчитывать на долгосрочный рост нашей доли на этом динамичном рынке. Мы рассчитываем, может быть, здесь уже за круглыми столами звучала эта цифра, к 2035 году планируем выйти на уровень производства СПГ в 120-140 миллионов тонн в год. Уважаемые коллеги, заметной тенденцией глобальной энергетики стало пристальное внимание к вопросам экологии и климата. Акцент на ответственное развитие отрасли, которая снижает воздействие на окружающую среду. Модернизации и наращивание потенциала ТЭКа мы, конечно же, учитываем и эти тенденции. И отмечу, что неделю назад, 23 сентября, мы приняли необходимые решения по ратификации Парижского соглашения по климату. Сегодня в России один из самых чистых, низкоуглеродных энергобалансов в мире. Я хочу об этом сказать особо, хочу это подчеркнуть. Мало кто даже об этом знает. Больше трети нашей генерации приходится на гидро- и атомную энергетику. Еще 50% на газ. За последние 5 лет в нашей стране введено 800 мегаватт мощностей на базе возобновляемых источников энергии. Почти половина из них в прошлом году. Строятся и проектируются объекты еще на 4700 мегаватт. Мы запустили инструменты поддержки низкоуглеродной энергетики. Для проектов ветровой, солнечной и гидрогенерации используются долгосрочные договоры поставки мощности. Электроэнергия от возобновляемых источников получает преференции на розничном рынке в нашей стране. Зафиксирована норма ее обязательной и приоритетной закупки сетевыми организациями. То есть это просто реальные инструменты поддержки этого сектора энергетики. Рассчитываем, что принятые меры стимулируют собственные научные разработки, приток инвестиций в этот высокотехнологичный сегмент российской энергетики.
гарантирует возврат капитала и высокую доходность вложенных средств. И, конечно, особое внимание нужно уделить повышению эффективности производства и использования энергоресурсов. Шире использовать цифровые технологии при добыче сырья, в генерации и при передаче электроэнергии. В сфере потребления энергии сосредоточен огромный резерв. По некоторым оценкам, повсеместное внедрение умных сетей в мире может на четверть снизить ежегодные потери в этой сфере. Россия активно применяет цифровые решения в энергосетевом комплексе. Запущены пилотные проекты умных сетей в Калининграде, Уфе, Белгороде. С учетом результатов будем масштабировать этот опыт и на другие города, на другие регионы Российской Федерации. Уважаемые друзья, сегодня перед мировой энергетикой стоят серьезные вызовы и большие задачи. В рамках Российской энергетической недели намечены предметные профессиональные дискуссии на этот счет. У каждого из вас свое мнение, свои взгляды на проблемы в этой сфере. Но, безусловно, общим является то, что все мы заинтересованы в уверенном, поступательном, экологическом развитии энергетики. Понимаем ее значимость для устойчивого роста глобальной экономики, для улучшения жизни людей во всех регионах планеты. Разделяя эти тенденции, Россия приглашает к сотрудничеству. Мы открыты для созидательного, конструктивного партнерства в области энергетики в интересах нашего общего, стабильного и предсказуемого будущего. Благодарю вас за внимание. Mr. President, thank you very much, and I plan to try to explore in more detail some of the issues that you have raised, including the environment, the question of growth, pipelines, a number of those issues. But let's begin, if I may, with a supply-side challenge. You met with President Rouhani in the past few days, and again, I think, last week. What have you learned from those meetings? What is your view of the Iran situation? Yes. Yesterday. Мы встречались вчера. Мы говорили не только о энергетике, об энергетическом сотрудничестве. Мы говорили о всем комплексе российско-иранских отношений. Но хорошо известно, что Иран обладает огромным потенциалом, является очень крупным игроком на мировом энергетическом рынке, но, к сожалению, из-за санкционной политики американской администрации Иран не может реализовать в полном объеме свои возможности. И, на мой взгляд, это очень вредно для мировой экономики в целом и для мировой энергетики, потому что это не дает возможности обеспечить стабильную работу сектора, крайне важного сектора для всей мировой экономики. А когда нет стабильности, нет и инвестиций. Нет, во всяком случае, должного объема инвестиций. Скачут цены, что в конечном итоге вредит не только производителям, но и потребителям электроэнергии. Но Россия всячески поддерживает Иран, старается минимизировать негативные риски не только для этой страны, но и для мирового энергетического рынка. У нас есть определенные договоренности с европейскими партнерами, которые тоже так или иначе стараются выстроить отношения с Ираном, в том числе в сфере энергетики. Давайте не будем забывать, что решение этих вопросов тесно связано с глобальной политикой и с вопросами безопасности. Будет ли Иран придерживаться со своей стороны принципов, изложенных в СВПД, или нет? Это чрезвычайно важный и острый вопрос, который стоит сегодня на повестке дня мировой политики. Но мы очень рассчитываем на то, что договоренности будут сохранены, что ситуация вокруг Ирана в конечном итоге нормализуется. Это благоприятным образом скажется и на мировой энергетике. We have senior representatives from both Saudi Arabia and Iran in the audience. So the question, though, appears to be whether President Rouhani would be prepared to meet with President Trump. Did you gain from your meeting with President Rouhani any indication about whether that is a meeting that might be possible?
Об этом лучше спросить президента Рухани и президента Трампа. Наша позиция заключается в том, что всегда диалог лучше любой конфронтации. И ярким примером этого служит волевое и очень взвешенное, абсолютно прагматичное и правильное решение президента Трампа о встрече с Ким Чен Ыном, допустим, с лидером Северной Кореи. Сразу наступила более или менее заметная развязка. Там еще далеко до решения всех проблем, о которых мы хорошо знаем, но все-таки это шаг в исключительно правильном направлении. То же самое касается и прямых контактов между Ираном и Соединенными Штатами, между президентом Ирана и президентом США. Но такая попытка была предпринята сейчас со стороны Франции, насколько мне известно, на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, но эта встреча, к сожалению, не состоялась, потому что Иран полагает, что в условиях санкционного давления он не располагает равными условиями, не имеет равных условий для этого диалога. Но мне кажется, что желание к нормализации ситуации, в том числе нормализации отношений с Соединенными Штатами, у Ирана безусловно есть. And yet, at the same time, we have the attack on Saudi Aramco. How do you understand that attack in the context of what you're explaining, which is suggesting that Iran wants to negotiate? Мы осуждаем подобные акции, кем бы они ни были организованы. Это деструктивное событие, которое повлекло за собой серьезные последствия для мирового энергетического рынка, но не думаю, что те, кто реально осуществлял, планировал и осуществил эту акцию, достигли своих целей. Да, действительно, колебания на рынке возникли, действительно, потери у Саудовской Аравии были большими, они на 50% вынуждены были сократить добычу, поскольку негде было перерабатывать, НПЗ были повреждены, но эти колебания были кратковременными. Мы с вами знаем, что практически в течение недели все восстановилось на мировых рынках, и сейчас цена Брента упала ниже $60 за баррель. Поэтому они не приводят к нужному эффекту для тех, кто планирует подобные, осуществляет подобные акции, но вредит мировой экономике и потребителям в том числе. Поэтому, еще раз говорю, мы это осуждаем, но мы против того, чтобы перекладывать вину на Иран, поскольку для этого нет никаких доказательств. Вчера мы тоже эту тему с президентом Рухани обсуждали. Его позиция заключается в том, что Иран снимает с себя всякую ответственность за это событие. Он не причастен к этому событию. И для него, для Ирана, несколько странновата позиция некоторых стран, которые без достаточных оснований и без получения результатов международного расследования назначают его виновным. Just to be clear, so you accept Iran's explanation, do you? Because US intelligence certainly believes that Iran was responsible. Разведывательные службы США обслуживают внешнюю политику этой страны, но они пока не представили никаких доказательств. И мы разговаривали с руководством Саудовской Аравии, я лично разговаривал с наследным принцем, и я так понял своего собеседника, что и Саудовская Аравия стремится к тому, чтобы получить неопровержимые доказательства по поводу причастности той или иной стороны к этим событиям. Но пока никто этих доказательств не представил. Давайте будем руководствоваться не эмоциями, а фактами. Can I ask Darren Woods of Exxon sitting next to you, Mr. Woods, that attack had a dramatic effect on oil supplies. What effect have you seen on the market, and how has the market responded? Well, you know, it's, I think, an amazing thing. If you had told me, I think the rest of the industry, that we'd have that kind of attack and loss of production capacity, that the markets would have responded as calmly as they did, I think we'd all have doubted that. But I think as we look at the response, given the size of the attack and the amount of the production that was lost temporarily, the markets responded in a very controlled manner.
And I think the Saudis' response to that attack and their ability to bring production back on and resupply the market, and the fact that they were committed to ensuring that their customers continued to lift, kept the market fairly stable. So I think a very rapid and thoughtful response to the attack, which ensured that the markets remained supply. I think it also is a testament today, as you look at the markets and what's happened in the U.S. with the unconventional plays, that the supply side of the equation in the market is fairly robust. And you've got a pretty broad and distributed source of supply, and so I think the markets took that into account as well. Having said that, I think it's still important to reflect on the fact that there has been a loss of spare capacity in the marketplace, and commercial inventories around the world have been drawn on to help support this loss of capacity. So I just think the robustness of the markets have, or the oil systems have been partially compromised, but still pretty robust. Mr. Dudley, let me not ask you about politics, but let me ask you, though, about the market, and if the tensions between Iran and Saudi Arabia increase, and we see perhaps, for example, more attacks like that, what effect, what worries you about that prospect for the oil market? Well, Keir, I think 25 years ago, the price of oil would have moved and stayed as it is. There's something about the speed of information today around the world, the quickness of which the response by Saudi Aramco, the storage levels around the world. Everyone knows really what they are, the potential supplies, the ability now of a third country, the size of Russia, Saudi Arabia, meaning the United States, to have the supplies, I think has tempered the volatility in the market. But of course, if tensions rise and things happen, the markets will respond. And it's not only those tensions, you have sort of Venezuela defying economic gravity, you have tensions in Libya, other parts of the world in terms of supplies as well. But as Darren said, the market mechanisms to respond this time are quite remarkable. And generally the market gets it right, and I think there's a lot of oil in the world. Mr. Barkindo, you must have had many phone calls in the aftermath of that attack. Can you just give us an insight into how OPEC works in a situation like that? It was, of course, a rude shock to all of us and to the global industry that such an attack and of that magnitude. We were just comparing notes with His Highness Prince Abdulaziz bin Salman, who was faced with his first litmus test barely weeks after taking over office. It was the highest in terms of volume of 5.7 million barrels a day of crude oil lost. But the way and manner in which this crisis was contained by His Highness and his team in Aramco, within a matter of less than 2 weeks, they were not only able to contain the situation, calm the market, came out transparently to share with the whole world the extent of the damage, and put in place their recovery measures. And by the 23rd, 25th of September, were able to come back to pre-attack levels. I think this is worth serious research by students of this industry. I cannot think of any such a monumental feat of ingenuity of a people who are faced with that crisis to be able to respond so swiftly. Of course, as we told the media in the aftermath, that in OPEC we do not have a panic button, if you like. We remain calm because we had confidence in the leadership of the Kingdom of Saudi Arabia and Aramco to rise to the challenge to ensure that there is no shortage of supply. He was just telling me before we met with President Putin that they were able to ensure that there was no force majeure for quite a while, and this was extremely remarkable. The message here is that
oil, OPEC plus the OPEC Plus have become a reliable and dependable sources of supply. The world should not panic, and the Saudis have shown beyond any reasonable doubt that this resource, its supply is guaranteed. And let's talk about the issue of consumption. We have a panel here from the energy industry who have a unique, what you might call tip of the spear perspective on the world economy, from China to Europe to the United States. Mr. Lundmark, let's begin with you since we haven't given you an opportunity yet to speak. From your perspective in the energy market, what are you seeing with the European economy? Are you seeing the European economy stumble in the way that some indicators suggest? Well, we are clearly seeing the European economy slowing down, but it does not seem to be running into a hard stop of any kind. I'm personally most worried about the German economy, where especially the manufacturing industry is coming to a situation where there's more or less no growth, and it's probably going to differ between European countries depending on their dependence on manufacturing sector, especially because that's, as I said, that is the one that I'm most worried about. And we also need to remember that the capacity of ECB to support European Central Bank to support this is very limited because of the previous recession and everything that they did. So it's fiscal stimulus is going to be pretty much upon to individual countries, and that will change a lot or vary a lot between the countries. Mr. Zila, what are your expectations for the European economy and its demand for energy in the coming years? Well, my outlook is also not too bright, to be honest. We do see first indications, especially in different industries, that there was an announcement of profit warning. So the stock market is telling us that we might have to prepare for tougher days in Germany. But not all of these problems I see in Germany or in Europe are deriving from the slowdown of the global economic growth. Some are homemade. As we see the transformation of the European automotive industry switching to electric vehicles, this is causing an impact on the economy in Germany especially, which is not seen so visibly today, but I think it is an enormous potential. As we speak about the energy demand in Europe, I have to say we don't see so much slowdown. As I speak about the refining business, people still continue to drive their car. It doesn't matter what kind of car, but right now they prefer to drive their diesel and their gasoline car, and we don't see that. To the contrary, there is additional consumption. I see some good signs for hope for natural gas, especially in Germany, which has decided to step out from nuclear power and coal-fired power generation simultaneously. That's the reason why I think there is a good outlook for gas consumption in Europe, and that's also one of the reasons why especially Germany needs to have Nord Stream 2 pipeline running fresh gas into the country if they really would like to make that transformation happening. Okay, and we're going to, let's get to Nord Stream 2 in a moment. Let's just talk a little bit more about the world economy. Darren Woods, it's been made very clear to me that if I ask you about prices, I'll get some very angry phone calls from Texas. So let me not do that. But let me ask you, though, from your perspective, the US economy, is the US economy still being driven by the consumer and still charging ahead, or do you see concerns in around the rest of the world? What are you worrying about in relation to the world economy and the demand for energy? Yeah, I would separate, I think, some of the rhetoric and the concerns that are being expressed broadly in the media in the U.S. from kind of the facts on the ground. The U.S. economy has remained fairly strong, although we've seen over time the driver of the growth in the U.S. economy shift from businesses to consumer. And so today I think the
the growth in the U.S. economy is very much driven by consumerism, and consumer confidence is very high today in the U.S. As we look more broadly around the world, I think in Asia and China, the growth that we're seeing there is maybe a little lower than what has historically been seen, but I don't think suggests any type of recession. So I think demand there still is holding up very much in line with the expectations that we had as we thought about the global economy last year and in developing our plans. And I think I'd agree with my two panel mates here that in Europe is probably the area where we're seeing the significant slowdown and probably the greatest source of concern from overall global economic growth. Mr. Dudley, talk to me, pick that up if you will. How could you describe the slowdown in Europe? And BP, just like Exxon too, obviously, has substantial investments in China too. Are you seeing the trade war have an effect on the Chinese economy? Well, there's certainly more tensions around it. I think there is a global slowdown broadly, of which China be part of that, but it's already, it's growing, 6%. It's a huge economy. So these. But you believe the 6% figure, do you? Well, whether it's 5.5 or 6, I mean, it's a huge economy. So a country that size, those kind of growth rates would be envied by anyone. We see energy demand continuing to grow in China, just like we do in most parts of the world. No evidence. There's a lot of rhetoric around a recession, a global recession coming. We don't see any indications of that. Demand, just take crude oil, for example, continues to rise by well over 1 million barrels a day. We think that's going to continue. Partially, China's demand is part of that. So the tensions are out there. The rhetoric is all around it. I think China continues to grow. The U.S. continues to grow. You asked about Europe. Yes, it's slowing down, I think. But as Secretary General said, there's no need to punch any kind of panic button. BP, like any market-driven company, will respond. Mr. President, let's talk about gas pipelines. The Power of Siberia, the pipeline from Russia to China, is about to open. It's been described as a pipeline between the world's biggest producer of energy to the world's biggest consumer of energy. When you negotiate with the Chinese, do you find people suggest that you find yourself in a weak position, that the Chinese are able to negotiate prices with you that are from a stronger position? Is that a fair description or not a fair description? Так говорят те, кто не хочет, чтобы подобные проекты реализовывались. Так говорят конкуренты Китая и России, которые хотят внести некоторые разногласия в наши отношения, в том числе и в этой сфере. Это чушь. У нас сложные были переговоры, многолетние. И вообще наши китайские друзья сложный переговорщик. Но мы нашли оптимальное решение, которое отвечает интересам как Китая, так и России. 38 миллиардов поставок в год – это большой объем. И больше того, сила Сибири может прокачать и больше. А Китай нуждается в большем объеме. Поэтому мы ведем сейчас переговоры и о возможности строительства восточного варианта такого же маршрута. Но двигаемся постепенно, спокойно. Мы видим потребности китайской экономики. Сейчас только что господин Дадли сказал о том, какими темпами растет Китай. Да, там корректировка темпов, она происходит. Она, на мой взгляд, является естественной, имея в виду и общее состояние мировой экономики. Общее состояние ведь такое, что она тоже немножко припадает. Там где-то за последние 5 лет свыше 3,5% в среднем. 3,6, 3,4, 3,8. Вот. Ну и прогноз такой, рост будет все равно, но темпы могут снижаться. Темпы снижаются, это очевидный факт. Вот. Поэтому здесь Китай не исключение, но он растет, и растет гораздо большими темпами, чем все остальные страны мира. Он нуждается в энергоресурсах, у нас они есть. Это абсолютно естественное партнерство. Оно будет продолжаться. Does it make it more difficult to negotiate with China because of your difficult relationship with America?
Нет, это наши отношения с Китаем никогда не строились в контексте отношений с кем бы то ни было другим, с третьими странами. Мы никогда не строим свои отношения против кого бы то ни было. Мы всегда не против кого-то, а за что-то, за наши интересы. Конечно, мы не можем не учитывать того, что в мире происходит, это абсолютно очевидная вещь, но мы работаем именно не от каких-то негативных событий, а от позитива. Разумеется, все, что сейчас происходит между Соединенными Штатами и Китаем в области торговли, в экономической сфере, не может так или иначе не отражаться на мировой экономике, на темпах роста в Китае, даже в самих Соединенных Штатах. На них тоже отражаются те меры, которые США применяют к Китаю. Но мы, конечно, все это учитываем. Но, несмотря на все эти негативные события, все-таки рост продолжается. Я еще раз хочу подчеркнуть, и мировой экономики, и китайской, и это абсолютно естественное сотрудничество, и имеет абсолютно естественные перспективы развития. Здесь нам понятны даже объемы роста потребления в Китае энергоресурсов. И нам понятно, и китайцам понятно. Понятны регионы Китая, которые особо нуждаются в энергоресурсах. Все это давно специалисты посчитали, и опираясь на эти объективные данные, сотрудничество продолжается. In terms of your relationship with the United States, though, when you met with President Trump in Helsinki, he said that you had taken your first steps towards a brighter future. Are you disappointed with the way things have developed since then? Because it hasn't been a brighter future in relations between Russia and America, has it? Да, конечно, пока этого нет. Вы абсолютно правы. Мы исходим из того, что здравый смысл и коренные интересы, хочу это подчеркнуть, именно коренные интересы Соединенных Штатов, они сыграют свою роль, и отношения между Россией и Соединенными Штатами вернутся в нормальное состояние. Но этого пока нет. Это правда. Мы также видим, что позиция самого президента Трампа, во всяком случае, так как она публично формулируется, не меняется в отношении России. Он хочет восстановления этих отношений. Мы это приветствуем и будем использовать любую возможность для того, чтобы эти планы были реализованы. Do you think your relationship with President Trump has backfired on Russia a little, though? Because effectively, by being so close to President Trump, you are in the middle of a deeply divisive political battle in the United States. Has that been politically beneficial for you to have what is clearly such a close relationship with the President of the United States? Мы оказались вовлеченными во внутриполитические дрязги в США еще до того, как мы познакомились с президентом Трампом. Поэтому, во-первых, у нас не было никакой близости, ее нет и сейчас. У нас есть деловые, хорошие, на мой взгляд, достаточно устойчивые доверительные отношения, но близость отношений между мной и президентом Трампом никак не повлияла на внутриполитические дрязги в США. Еще раз хочу это подчеркнуть, ведь все скандалы внутри США возникли до того, как мы познакомились с Трампом. Какая же здесь близость? Никакой близости не было. Но сейчас мы видим другое. Мы видим, что происходит в самих Штатах. Уже используются любые поводы для атаки на президента Трампа. Теперь, это Украина и связанные с ней разборки в плане отношений с Украиной и с президентом Зеленским. Мы здесь при чем? Это лишний раз подтверждает, что мы вообще здесь с первого шага были ни при чем. Просто искали поводы для атак на вновь избранного президента. Вот стало ясно, что никакого сговора между Россией и командой Трампа, самим Трампом не было. Это доказано даже господином Мюллером в ходе его расследования. Но нашли другой повод теперь. Этот повод связан с Украиной. Повторяю, только подчеркивает, что вообще Россия не имеет к этому никакого отношения. Так что никакой близости не было, да и, собственно говоря, сейчас нет. И это никак не влияет на внутриполитический процесс в США.
Robert Mueller didn't find that there was no Russian attempts to intervene in the American elections, though. He found that he could find no evidence of collusion. In July, he gave evidence to Congress in which he said it wasn't a single attempt to intervene in the American elections. They're doing it as we sit here, and we expect them to do it during the next campaign, referring to 2020. So Robert Mueller says that Russia did try to intervene in the American elections, and that Russia is attempting to do the same in the general election for 2020. Highly likely. Мы это уже слышали. Значит, он не нашел никаких доказательств нашего сговора с Трампом в прежние времена, но высказал опасение, что мы можем это сделать в будущем. Это смешно. Ну, или было бы так смешно, если бы не было так грустно. Потому что вот все то, что мы видим сейчас во внутриполитической сфере США, разрушает российско-американские отношения. И я уверен, идет во вред самим Соединенным Штатам. Вот мы вынуждены были в результате того, что происходило, безосновательно происходило, и мы сейчас это видим, свидетелями этого являемся, мы вынуждены были закрыть некоторые проекты с ExxonMobil. ExxonMobil получал бы сейчас хорошую прибыль, работал бы с Роснефтью, реализовал бы крупные проекты, пошли бы на пользу и американской компании, и нашей, и мировой энергетики. А мы их закрыли. Ну и кто выиграл от этого? Никто. Все только потеряли. Поэтому политизация или использование вот таких вот инструментов внутренней политики, перекладывая их на область международных отношений, либо тем более в экономику, это ни к чему не ведет ни внутри США, ни наносит ущерб международным делам. Let me just ask you again, though, the second part of that question. Is Russia, as Robert Mueller alleged, attempting to influence the 2020 elections in the United States? По секрету вам скажу, да, обязательно будем это делать. Чтобы вам окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите. Ладно? Do you want to use this opportunity to clearly state that Russia isn't doing that? Знаете, у нас своих проблем хватает. Мы занимаемся решением внутренних проблем. И прежде всего нацелены на это. Перед нами стоят колоссальные задачи в сфере экономики, в сфере социальной политики. Мы сформулировали так называемые национальные проекты развития по целым отраслям. Мы вкладываем беспрецедентно большие ресурсы в реализацию намеченных национальных целей развития. Но что нам вмешиваться там в какие-то выборы в каких-то странах? Мы внимательно следим за тем, что происходит в мировой экономике и в мировой политике. Конечно. Вот сейчас вот только что коллеги обсуждали. Вот нас интересуют мировые запасы нефти. Вот они были 300 с лишним, 301 миллион тонн. Сейчас 36 всего. Вот это конкретная цифра, которая на нас влияет. Мы говорим о том, как развивается мировая экономика. Я уже сказал, где-то 3,5% за последние 5 лет. Вот это нас интересует как следует. Мы на это обращаем внимание. Наш крупнейший партнер в Европе – Германия, а вообще Евросоюз – крупнейший торговый партнер в целом. Значит, вот это нас интересует, что там будет происходить. Мы видим, что два квартала подряд немецкая экономика работает в минус. И прежде всего, я думаю, из-за скандала вокруг VW, Volkswagen. Действительно, экономика чувствительна на то, что происходит в секторе автомобилестроения в Германии. Вот это нас интересует. Какие там выборы будут, нас совсем не интересует. Мы будем работать с любым партнером, с любым президентом, которого изберет американский народ. Если это будет господин Трамп, значит будем с ним работать. Если нет, то нет. Но несмотря на все проблемы и сложности, все-таки, смотрите, Трамп провел налоговую реформу.
И она поддержала экономический рост в США на достаточно высоком уровне. Объемы импорта в США увеличились. При всем при том. При президенте Обаме у нас с 30 миллиардов товарооборот США упал до 20, даже до 18. За 2 года президентства Трампа вырос до 25 миллиардов. Вот на это мы смотрим, вот это мы учитываем. А как кто там ведет политическую борьбу внутри страны, мы тоже, конечно, отслеживаем. Но уж вмешиваться в это себе дороже. Зачем нам это нужно? Это не соответствует нашим интересам, ни принципам, ни практике российской внешней политики. It's important to this audience, clearly, because facing the American Congress right now are bills and amendments that increase sanctions, and many of them directed at the energy industry, including legislation that would affect Nord Stream 2 and legislation that would attempt to prevent any investment in any pipeline from Russia. In that context, let me ask you, is there anything that you think is there any mistake that you think Russia has made in its relationship with the United States? Is there anything that you would have done differently looking back now and looking at the situation you're now in? Мы не совершили ни одного деструктивного шага в отношении США. Просто ни одного. Если вы другого мнения, тогда скажите, только скажите это обоснованно, с какими-то доказательствами. Мы беспрецедентно. Well, in an interview with the Financial Times, you seem to suggest that you predict the end of liberal democracy, and that was interpreted as you celebrating success over the United States and the Western way of doing things. Это неправильная, очень вольная интерпретация того, что я сказал. Так интерпретируют те, кто хотят думать, что мы вот таким образом выстраиваем свою политику на основе того, что вы сейчас сказали. Я не говорил того, что вы сейчас сказали вслух. Не было этого сказано. Откуда вы это взяли? Вот это очень частая подмена одного понятия другим. Сначала идет подмена, а потом осуждение на фоне этой ложной информации. Я сказал в интервью Financial Times, что либеральная модель не имеет права на доминирование и не имеет права считать, что она единственно верная в мире, что мир гораздо разнообразнее, он развивается комплексно. И нельзя навязывать одну модель как единственно верную всем, без разбора. Вот я о чем говорил. Я и сейчас готов подтвердить свой этот тезис. Возьмите Азию, как она развивается, как она растет. Давайте посмотрите на историю азиатских стран, на их культуру. Разве можно переложить западные лекала в самих Соединенных Штатах или в Европе на модель развития азиатских стран? Да нет, конечно, там не будет никакого развития. Может хаос просто наступить. Так же, как он наступил в Ливии либо в Ираке, когда на эти страны пытались наложить кальку вот этих либеральных ценностей. Могло быть еще хуже. Вот я о чем говорил, а не о том, что либеральная модель, она не имеет права на существование. Я разве это сказал? Нет, конечно. И там, где она работает, пожалуйста, но даже там, где она работает, она уже во многом приелась. Потому что навязывание этих моделей, оно часто встречает сопротивление уже даже в тех странах, где эта модель широко использовалась на протяжении многих лет в последнее время. Но возьмите некоторые страны Европы. Почему там такое все время говорят о кризисе, миграционном кризисе? Ну, это же миграционный кризис, это в том числе результат работы этой либеральной модели. Перебор во всем. Давайте лучше деньги вложите в развивающиеся экономики. Прекратите
воспроизводить нищету там постоянно. Давайте продвинем процесс в рамках Всемирной торговой организации. Прекратим субсидировать сельское хозяйство западных стран. Откроем свои рынки для сельхозпродукции развивающихся государств. Инвестируем туда необходимые ресурсы. Дадим возможность людям работать на своей родине. Оставаться там, зарабатывать деньги, кормить свои семьи. Не хотите? Получите иммигрантов. А либеральная модель не дает возможность прекратить этот поток. Ну, пожалуйста, кушать подано. Недовольство местного населения. Рост крайних взглядов, правых движений. Вот я о чем говорил. И я остаюсь при этой точке зрения. Let's talk about one of the targets for US sanctions, Nord Stream 2. Mr. Zile, Mr. Lundmark, you both have investments in Nord Stream 2. Nord Stream 2 is facing challenges both from that potential legislation in the United States, also from the question of whether Denmark will approve the pipeline. Why is Nord Stream 2 important, Mr. Zile? Well, Europe needs more competitive gas. And we get highly competitive gas from Russia. And I think I don't want to speculate about any kind of intervention from any third party, but I think that Europe will prepare a political answer and that Europe will fight for the independency of our energy supply on our continent. America says it's not independence, it's dependence on Russia. Yeah, from a political point of view, I will not comment on this, but we are in that market since more than 50 years. We have an experience that more than 50 years. We are not getting each cubic meter from Russia, we get each molecule we have under contract. So therefore, our experience is that there is an interdependency. It's only one side of the medal you look at. Russia needs the income, the hard currency from Europe, and we are paying our bill, not everybody, but we are paying our bill and we do have the market. And from our point of view, Nord Stream 2 is especially an investment for diversification. If Europe will not give an answer on any interference, what will be the impact on decision-making from investors? We need to have a reliable framework, and it can't be a framework in Europe that you make billions of dollars of investments into a pipeline, and then you would like to bring that pipeline into operation, and especially several members of the European Union are supporting the pipeline, and then you can't meet your economic calculations anymore. That would be to the negative of investments into Europe. And from our point of view, it's a pipeline diversifying the supply, especially to Austria. Austria is importing 50% of the gas from Russia. We do have that experience that we have to import the gas just via one supply route via the Ukraine, and we have an urgent need for diversification. And honestly speaking, as I'm a German, I know that the transit in Germany is very, very reliable. We won't see any interruption from Nord Stream 2 gas flow into Austria. Mr. Lundmark, if Nord Stream 2 goes live, does Europe still need the pipeline through Ukraine? I don't think these two things are in any way mutually exclusive because let's just look at the facts. First of all, I agree with what Mr. Zele here said, and just to add on top of that, EU's own gas production will shrink by at least 50 BCM in a few coming years. Today, Europe produces 23% of its electricity by coal, which is, for good environmental reasons, under a lot of pressure. So it's only a matter of time before all of that will go. And on top of that, as was mentioned before, Germany will shut down nuclear. Similar projects are ongoing or being discussed in Belgium. France may reduce in nuclear.
on top of all of that, so from commercial point of view, I think it's extremely clear why there is a need for this project. The LNG market is today a highly liquid global market. Europe has 200 BCM of terminal capacity for LNG, and for European consumers it is very important that there is a functioning market where suppliers can compete on fair terms against each other. And against this background, we fully understand and support the logic of this project. Denmark doesn't necessarily agree with you, it seems. Yeah, but that's then a highly political question that we do not want to get into. For us, this is a purely commercial project, and that's it. Okay, great. Let's move then back to the political leader amongst us. Mr. President, the Ukraine contract, the gas contract for that pipeline runs out on the 31st of December. Do you plan to renew that contract, and where are negotiations over that contract? Мы давно были готовы к переговорам с украинскими партнерами по этому вопросу, но они никак не могли раскачаться, не могли никак сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены к ведению переговоров подобного рода. Существует несколько вариантов развития ситуации. Первое, я хочу подтвердить то, что было сейчас сказано коллегами. Северный поток-2 – это не политический, а чисто экономический проект. Первое. Второе. Соединенные Штаты, к сожалению, всегда были против нашего сотрудничества с Европой. И когда еще в 60-е годы мы реализовывали вместе с Германией известный проект трубы в обмен на газ, и были построены первые энергетические маршруты из Советского Союза в Германию, уже тогда, в то время, в 60-е годы прошлого века, Соединенные Штаты пытались его сорвать, этот проект. Just a moment, please. Значит, сорвать. Это первое. Второе. Вот напротив сидит бывший канцлер Германии, господин Шрёдер. Он знает, что при строительстве первой нитки, первого проекта «Северный поток-1» было все то же самое, что сейчас. Соединенные Штаты были категорически против. Мобилизовали все силы в Европе и в самой Германии, чтобы этот проект не был реализован. Мы это сделали, и сейчас все счастливы от того, что это так надежно, стабильно работает. Трудно себе представить, что было бы, если бы этого маршрута не было бы. Европа испытывала просто дефицит, имея в виду падение добычи в традиционных центрах добычи в самой Европе. В Великобритании, в Нидерландах. Значит, и никакие поставки из США это не могут восполнить. Теперь то же самое происходит с Северным потоком-2. Здесь говорили про Данию. Дания маленькая страна, она подвергается сильному давлению. Это от нее зависит. Сможет она проявить свою независимость и показать, что она обладает суверенитетом или нет. Если нет, есть другие маршруты. Это будет дороже и немножко нас отодвинет. Но проект, я думаю, будет все реализован. Наконец, по поводу договоров по прокачке газа через Украину. Он тоже должен быть экономически целесообразным для всех участников этого процесса. Там существуют развилки. Значит, Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года, это, вот то, что я сейчас скажу, важная информация, может быть, она звучит публично впервые, мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства. И подпишем договор на транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством. Если она не сможет этого сделать, что вполне вероятно, существуют внутри украинские законодательные, да и политические процедуры, которые еще нужно украинским партнерам пройти. Это не очень просто будет сделать. Тогда мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год, существующий контракт на прокачку.
You see, you accuse the United States of using the strength of the dollar to leverage politically around the world. What the United States accuses Russia of is trying to use its dominance in gas to leverage politically in Europe. Ну, все когда-то и в чем-то друг друга обвиняют. Мы в данном случае не говорим о долларе, как об оружии каком-то, которое США применяют в данном конкретном проекте. Нет, речь идет просто о политическом давлении. Оно является абсолютно очевидным. Мне просто некоторые вещи не хочется говорить вслух, чтобы не ставить в неудобное положение ни наших американских партнеров, ни европейских. Это грубая, абсолютно грубая попытка вмешательства во внутриевропейские дела. Но как третья страна может говорить кому-то, выгодно ей что-то сделать или невыгодно? Или, зная, что наш энергоноситель на 25% дешевле, говорит, нет, все равно покупайте наш, потому что мы вас защищаем. Следующий шаг от европейцев какой? Послушайте Макрона. Он говорит, не надо нас защищать, мы создадим собственную систему безопасности. Вот к чему это приводит. К разрушению евроатлантической солидарности. Вот результат. Он нужен Соединенным Штатам? Нет, думаю, что не нужен. Значит, это что такое? Это ошибка со стороны наших американских партнеров. И вообще использование политических инструментов в экономике, тем более мировой в энергетике, крайне опасная и вредная вещь. Что касается доллара, это отдельная тема. Это вот, да, мы видим и попытки использования доллара как политического оружия. Считаю, это еще одна очень крупная ошибка. Ведь на доллар пользовался очень большим доверием во всем мире. Это почти единственная была универсальная валюта мировая. Зачем-то, значит, Соединенные Штаты начали использовать долларовые расчеты как инструмент политической борьбы. Вводить ограничения на использование доллара. Своими руками начали пилить сук, на котором сидят. Но скоро они грохнутся. Ведь, и посмотрите, это не мои данные, данные мировых международных организаций. И золотовалютные резервы стран мира сокращаются в долларовом выражении. Доллары сокращаются как резервная валюта во многих государствах мира, в том числе в странах-союзниках США. И расчеты в долларах мировой торговли падают. Был 50 с лишним процентов, там, сейчас 45. Падение происходит. Значит, хорошо, там, Иран ограничивает в долларовых расчетах, в России вводят какие-то ограничения, на другие страны. Это подрывает доверие к доллару. Неужели это непонятно? Своими руками уничтожают доллар. Мы, кстати говоря, никогда не ставили перед собой задачу уйти от доллара как от платежного инструмента. Но вынуждены просто думать о том, как обезопасить себя. Вынуждены диверсифицировать расчеты. Скажем, между странами Евразийского экономического союза 72% расчетов осуществляются уже в рублях. Но многие страны мира сейчас задумываются и реально переходят к расчетам в национальных валютах. Зачем это доллару надо было делать? Это зависит от страны-эмитента. Я думаю, что переосмысление этой ситуации обязательно должно прийти и к правящим кругам США. Let's move on. Let's talk about clean energy. There was an extraordinary young woman at the UNGA in the past few weeks, a young woman called Greta Thunberg. And just sitting on this panel, what she basically alleged was that middle-aged men like us have let down her generation, our children, and our children's children by not moving quickly enough to sustainable energy. Putting you on the spot, Mr. Dudley, is that a fair, I mean, do you look at your children and think, I could have done better, having been in this industry for the decades that you have been? Well, I have a son and daughter. I think there's a big debate that needs to go on in the world. It's called producing energy with reduced emissions, and yet 2 billion more people on the planet by 2040. And both of these are great challenges for all of us in the industry. What we see now is
a lot of the debate on reducing emissions and omitting the fact that there's a challenge of how we're going to produce energy in the next decades ahead. So, I applaud the courage of a young woman who states her position. And we do need to produce energy with less emissions going forward. Certainly CO2 levels are rising. But I don't like to see generational things like the President said. Mr. President said, everyone's blaming everybody for everything. The reality is the prosperity that has come about in the last 70 years in particular because of oil and gas and energy, the longer life expectancy around the world, the access to food, the globalization of energy, the GDP rises pretty much with the growth in energy is something people need to realize, what built the great societies from which so many young people come from. And I think it's a real shame for them to blame their parents or others. I remember a generation in the United States, 60s, 70s. I was a young person, and I remember so many youth leaders that said you should never trust anybody over 30. Now, I never bought that because I was trusted by parents. And then I watched 27 and 28-year-olds get to be 30. Sorry to interrupt you, but it is a different thing, though, isn't it, to talk about the science of climate change. And what Greta Thunberg is saying is that we are on the precipice, and that if decisions aren't made quickly, we will fall over that precipice. That's the generational, accusation she's making, that we've let down younger generations. Well, I have great faith in technology. I think the world will respond. It won't be overnight. There's a certain momentum here. The world and the leaders have to also not just to develop their parents, the older generation, there need to be policies in place that encourage the economics that allow other energy forms to come. I'd say obviously in everyone's focus now, the president's speech about renewable energy even here in Russia. So I have faith, and I'm an optimist. I'll give you an example, natural gas. There are a lot of people that don't want to see natural gas in the world. Well, natural gas is essentially 4 hydrogen atoms attached to 1 carbon atom. So natural gas is a carrier of energy, and then you take it someplace and you decarbonize and you put together a hydrogen system is the example that will come about, I'm sure, towards the middle of the century. These problems will be solved. There will be rising temperatures. But I appreciate the spirit always of young people. Mr. Woods, given the potential for limits on emissions, how do you see the potential for growth? In a sense, I suppose it's putting the question the other way around. How does the energy industry grow given these environmental challenges now facing the energy industry? Well, I think it goes back to the point that Bob was making, which what we often refer to as the dual challenge, that energy plays such an integral part of people's lives and is such an integral part to people's standards of living improving that society needs it. And at the same time, clearly there's a desire, I think, from everybody to have less carbon-intense sources of energy. And the challenge is, how do you meet that demand for energy and the growing prosperity of populations around the world while lowering carbon emissions? And until we get technical solutions, our industry will continue to play a very important role. I think people often don't fully take into account the fact that the oil and gas fields deplete the minute you start producing them. And so even as demand starts to decline around the world, as the energy transition starts to take hold, there will continue to be a need to invest in oil and gas resources to make up for the decline, let alone any growth in demand. I think the big challenge, and the one that ExxonMobil is working on, along with a number of other oil and gas companies, is solving the technical gaps. You know, we've got wind and solar for power generation, but there's an intermittency problem. There's a storage issue there that has to be solved, and it's a hard problem to solve.
Many companies around the world are working on that, which is a good thing, but it will take time to solve that problem. On the transportation side, it's not light-duty vehicles and electric cars that represent the challenge. It's heavy-duty vehicles, commercial vehicles. Today, there's no viable economic substitute for that. Technology will be required to solve that. And on the industrial front, there is no technology solution today, economic technology solution. So all these gaps will have to be solved, and like Bob, I have tremendous faith in technology and the work that's being done, not only in my company, but in companies across the world to solve those, and we will solve them, but it will take time. Mr. Lundmark, from the electricity side, do you see the technological developments moving fast enough to tackle the environmental challenge the world faces? I'm also a technology optimist, as was already mentioned here. Technology will give us the challenge because, I mean, the good thing about Greta Thunberg is that as young you need to be radical and you need to challenge the older people to move faster. And what we would really need in the world is more global cooperation, maybe building on the Paris Agreement. I applaud Russia's decision to ratify the Paris Agreement. It's a very important step that Russia joins this race, and through more ambitious global agreements, hopefully we would be able to speed up the development and the application of new technology. Technologies are there clearly. Electricity is today only 20% of the final energy consumption. There is definitely a case to increase the share of electricity. Everything cannot be electrified. There are some really difficult challenges, heavy traffic, some industrial processes, but I'm optimistic also about that building of the current gas infrastructure towards cleaner gas through hydrogen and other technologies like that. I believe that the solutions can be found. What we would really need is a more strongly coordinated global framework, as I said, perhaps built on the Paris Agreement. Mr. President, what did you make of Greta Thunberg? President Trump tweeted, I think, she seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. People took that to be patronizing. What did you make of Greta Thunberg at the United Nations? Я, может быть, вас разочарую, но я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты Тунберг. Вы знаете, то, что молодые люди, подростки обращают внимание на острые проблемы сегодняшнего дня, в том числе на проблемы экологии, это правильно и это очень хорошо, и их, безусловно, нужно поддержать. Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения. Особенно плохо, если на этом еще кто-то пытается зарабатывать. Я не утверждаю, что это тот самый случай, но нужно быть внимательно дальше следить за этим. Значит, ведь никто Грете не объяснил, что современный мир сложен, многообразен, быстро развивается. И люди в Африке, либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции. А как это сделать? Заставить их использовать сегодня энергию солнца, которой в Африке достаточно. Кто-нибудь объяснил, что это стоит? Вот сейчас коллега только говорил о нефти. Известно всем, наверное, да, что нефть является источником номер один в мире в энергобалансе. И что она сохранит свои преимущества в таком виде, качестве в ближайшие 25 лет. Это данные мировых экспертов. Да, она будет потихонечку снижаться, да, гораздо быстрее будут расти будут возобновляемые виды энергии. Это все правда, и мы должны к этому стремиться. Но на сегодняшний день это доступная технология для развивающихся экономик и развивающихся стран. Малодоступная. Но люди хотят там жить так же, как в Швеции, и их не остановить.
Пойдите, объясните им, что они должны еще прозябать в нищете лет 20-30, и их дети будут в нищете. И объясните им. Вот все должно быть все-таки по максимуму предельно профессионально. Конечно, эмоции неизбежны, но все-таки, если мы хотим быть эффективными, то мы должны быть профессиональными. И я уверен, что Грета добрая девочка и искренняя очень, но взрослые должны сделать все, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации. Должны оградить их от излишних эмоций, которые могут разрушать личность. Вот я о чем хочу сказать. Ну а в целом, конечно, мы не можем не поддержать тех идей, которые связаны с развитием возобновляемых источников энергии. Надо только исходить из реалий и, подталкивая этот процесс, а я сейчас в своем выступлении говорил о том, как мы это делаем в России, мы не только подписали и завершаем процесс имплементации Парижских соглашений, мы внутри страны еще предпринимаем целый ряд шагов, направленных на то, чтобы ограничить выбросы, на то, чтобы развивать альтернативные источники. Делаем это в том числе инструментами налогового регулирования, создавая преференции для развития альтернативных видов источников. Газ развиваем как наиболее чистый углеводород. Но, повторю еще раз, использовать детей и подростков для достижения даже таких благородных целей, причем достаточно жестком, таком эмоциональном варианте, считаю неправильным. We're running out of time, but I can't let you go, Mr. President, without asking you about the new leader of Ukraine, President Zelensky, and the challenges he currently faces in his relationship with the White House. Would you welcome a rough transcript of your conversations with President Trump being published by the American administration? Послушайте. Я ведь не всю жизнь работаю в том качестве, в котором сегодня нахожусь. А прежняя моя жизнь приучила меня к тому, что любой мой разговор может быть опубликован. И я всегда исхожу из этого. Поэтому вот когда там пытались какой-то скандал опять очередной раскрутить по поводу нашей встречи с президентом Трампом в Хельсинки, мы прямо сказали администрации: ну если кто-то хочет что-то узнать, опубликуйте, мы не против. Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа. Но просто они не захотели этого делать, насколько я понимаю, из принципиальных соображений. Из принципиальных, что вот есть вещи, которые должны быть закрытыми, и все. Это первое. Второе. Мы, повторяю еще раз, мы не вмешиваемся, смотрим со стороны. Нам не безразлично, что происходит в Штатах, потому что это крупнейшая мировая держава, наш партнер по стратегическому диалогу. Да и в экономике мы все-таки могли бы дополнять друг друга неплохо. Ну вот, что сейчас происходит? Вот пытаются начать, или уже начали там процедуру импичмента. Сразу вспоминают Никсона. Никсон тогда, значит, его команда подслушивала своих политических противников. Но здесь-то совсем другая сторона. Здесь Трампа подслушивали, получается. Значит, здесь совершенно другая ситуация. Его подслушивали, оказалось. Первое. Второе. Значит, какой-то сотрудник анонимный, значит, спецслужб выдал эту информацию. В-третьих, из того, что мы знаем, я вообще не вижу ничего компрометирующего. Президент Трамп обратился к своему коллеге, я сейчас перехожу к вашему вопросу, с просьбой расследовать возможные коррупционные сделки бывших сотрудников администрации. Но, в принципе, так обязан был бы поступить любой руководитель государства.
Все должны знать, были коррупционные там какие-то, во всяком случае в Штатах, имеют право люди знать, были какие-то коррупционные там ситуации созданы или нет сотрудниками бывшей администрации. Чего здесь такого? Я не увидел, что в ходе этого телефонного разговора Трамп потребовал от Зеленского этот компромат любой ценой и угрожал ему, что не будет оказывать помощи Украине. Я что-то там этого просто не видел, ничего. Может быть, я не полностью прочитал, тогда нам процитируйте, пожалуйста, что было такого, что позволяет так интерпретировать этот разговор. Что же касается господина Зеленского, да, перед ним большие вызовы, я не скрою. Страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Я сейчас не готов приводить цифры, но уровень ВВП не просто упал, он рухнул за предыдущие годы. Рухнул в связи с утратой российского рынка. Некоторые отрасли промышленности Украины просто практически перестали существовать. Украина, когда находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства. Там я даже не знаю, что там уже осталось. Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование. Мы там еще последние пуски осуществляем украинских ракет, или уже закончили, уже не помню. Все. Значит, это тяжелое наследие. И, конечно, Зеленскому предстоит многое решить. Но прежде всего, конечно, нужно решить вопрос с тем, как будет развиваться отношения Украины с Донбассом. Just a last question on that then. What do you make of that unsubstantiated claim that Ukraine might have been behind the attack of the Democratic National Committee, which is a claim that President Trump seems to believe has some validity? And have you had conversations with President Trump where he's asked for help, for example, with the Mueller inquiry, or he's offered you to help you rejoin the G7 or to lessen sanctions? Have you had that kind of conversation with President Trump in the past? Нет. Я никогда с подобной просьбой никому обращаться не буду по нескольким причинам. Значит, во-первых, это бесполезно. Это должно... Нормализация отношений должна исходить из понимания обеих сторон того, что нормализация отношений выгодна этим обеим сторонам, а не потому, что кто-то что-то попросил. Это первое. Второе. Я надеюсь, что придет осознание того, что нет никаких оснований для этих санкций. Да их и нет уже. Их просто нет. После доклада Мюллера стало ясно, что этого не существует. Поэтому дело не в вмешательстве, а дело в попытках возродить политику сдерживания развития своих потенциальных конкурентов. Вот и все. Но это, причем, осуществляется такими методами, которые наносят вред самим Соединенным Штатам. Ну и то, что мы сейчас видим между Соединенными Штатами и Украиной, напоминает отчасти события недавние, связанные с мнимым вмешательством России в выборы. Но как-то второе издание уже несколько с другой стороны. Ну, не знаю, посмотрим, во что это выльется. Нас это не касается. Okay, Mr. President, thank you very much, gentlemen. Thank you very much for a very interesting conversation, and I wish everybody the best for the upcoming conference. Thank you very much.